డాక్టర్ శృతి. ఐఎమ్ ఆబ్స్ట్రిషన్ అండ్ గైనకాలజిస్ట్, టీఎక్స్ హాస్పిటల్స్. ఒక కేసు ఏంటి అంటే, ఆ కేసు ఆల్మోస్ట్ అన్ని హాస్పిటల్స్లో తిరిగి, అంటే హై రిస్క్ కేస్ హాస్పిటల్స్లో తిరిగి లాస్ట్కి ఇక్కడికి వచ్చారు. సో చూసిన తర్వాత డయాగ్నోసిస్కి వస్తే అది గ్రావిడా 5, అంటే ఆల్మోస్ట్ ప్రీవియస్ 4 డెలివరీస్ అండ్ ప్రీవియస్ సిజేరియన్ సెక్షన్స్, ఇప్పుడు ట్విన్ ప్రెగ్నెన్సీస్తో అండ్ ఆల్మోస్ట్ ప్లాసెంటా ప్రీవియా, అంటే ప్లాసెంటా మాయ అంతా కింద ఉండి గర్భసంచిలో కింద, అండ్ ప్లాసెంటా పర్క్రీటా, అంటే ప్లాసెంటా గర్భసంచి లోపల నుంచి బయటకు వచ్చి పక్కన ఆర్గన్స్, అంటే చుట్టుపక్కల ఉన్న ఆర్గన్స్లోకి ఇన్వైడ్ అయింది. అది మూత్రం బ్యాగ్లోకి ఇన్వాల్వ్ అయిపోయింది. సో ఇలాంటి కేసెస్ జనరల్గా తీసుకుంటే ఏంటి అంటే 30% మోర్టాలిటీ ఉంటుంది ఈ కేసెస్లో, అండ్ ఆన్ టేబుల్ కొలాప్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఇలాంటి కేసెస్. అండ్ ఈ పేషెంట్ ఇంకా హై రిస్క్ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే, ట్విన్ ప్రెగ్నెన్సీ అండ్ 2 ప్లాసెంటాలు గర్భసంచి లోపలికి ఇన్వైడ్ అయిపోయి పైన ఒకటి అండ్ కింద ఒకటి ఇన్వైడ్ అయ్యి కింద నుంచేమో మూత్రం బ్యాగ్లోకి వెళ్ళిపోయింది. అన్ని టీమ్స్ లైక్ ఎఫిషియెంట్గా వర్క్ చేసి ఈ పేషెంట్ని మేము సేఫ్గా ఇంటికి పంపించాము. సో పేషెంట్ స్టేబుల్గా ఇంటికి వెళ్ళింది. సో థ్యాంక్ యూ. అండ్ మెయిన్గా టీఎక్స్ హాస్పిటల్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ కూడా మాకు టైమ్లీ ప్రొవైడ్ చేశారు. లైక్ ఎక్విప్మెంట్స్ కానీ ఏదైనా సరే టైంకి ప్రొవైడ్ చేసి మాకు చాలా సపోర్ట్ చేశారు. సో వీఆర్ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ. Thanks to Mr. Shruti ma'am and Avinash sir, Hidayatullah sir, and entire team to thanks to cover this case. Okay. So what I studied means regarding this case, this is very rare case. Okay, placenta previa as well as placenta acrevia. Okay, this is very rare case and very dangerous case. Okay, so nearly 3 to 4 hospitals I reported before reporting here. Okay, so everywhere I got a negative response from hospitals. Okay, but here during first attempt Shruti ma'am was attend me, okay, with the patient, okay, and she was hope me that, okay, don't worry, so we can solve this case. Okay, yeah, this is very critical case, but we can solve this case, don't worry, so we have entire team and we can solve this. Okay, so as it is, entire team was supported me well. Okay, as well as Shruti ma'am and Hidayatullah sir, Avinash sir was supported me very much. Okay, so I thanks to entire TX hospital team as well as to special Shruti ma'am also. Yes, the thing is that placenta percreata, where the placenta comes out of the uterus, invades into neighboring organs, is itself rare and with a very high risk of mortality. International statistics shows around 30% maternal death, mother death, even death on table most of the times. So the reason is it starts bleeding, and when you try to excise the placenta, all the organs will start bleeding and you can't stop the bleeding. So here we had a very difficult dilemma. First, it is not only one baby, there are 2 babies. Both babies have separate placentas. One is in the above and one is below. Below is going into bladder and below is going into the cervix, is the opening of the uterus, opening of the uterus for which the baby usually should come out. So here it is invading out of that, and so we had a difficult problem in this situation, and we are wondering about how to save the baby and how to save both the babies and how to save the mother. Now this was a very difficult situation. Important thing is for a vascular surgeon, when we have to have too much bleeding, we have to stop the blood supply. Now, if I stop the blood supply before, I can't reach the aorta because the uterus is in between, the whole bag is in between. So how to stop the blood supply? Here we have done a 3-stage procedure. First stage procedure, we have taken the patient to cath lab, we have put 2 balloons in the arteries. We have not opened them, we have just kept the balloon there. We have taken the patient to the theatre. Dr. Hidayatullah sir has put ureteric catheter because it is going into the bladder. So bladder, there is a tube known as ureter from kidney to bladder. If that gets damaged in the surgery, patient will have a urinary fistula. So he has put catheters inside and kept it ready. And third stage, we have opened the abdomen. Now we want to know where to cut on the uterus so that we won't have bleeding, we won't hit any of the placentas. So we did a ultrasound on this abdomen, not in the abdomen, on the uterus directly, and so which is the area where there is no placenta. Then we opened, taken out the first baby, clamp the umbilical cord. You know, when you take the baby, you clamp the umbilical cord and separate the baby. Taken out second baby, clamp the umbilical cord. As soon as the umbilical cord was clamped, now this time the anesthesia is maintaining the whole pressures with all the measures that I have. So that is a very good help from the anesthesia team. As soon as second baby is out,
the two balloons which are inside the arteries, my two people are there, surgeons, they inflated the balloons and blocked the artery flow. So the bleeding came down. Even with this, the blood loss was around 1.5 liters. If you have not done this, she would have died on table. Because everything will keep on bleeding, you can't stop it. And then quickly a cesarean hysterectomy was done in around 15 minutes. And in the process of cesarean hysterectomy, the bladder which was involved. యూరాలజిస్ట్ నా పార్ట్ ఏంటంటే ఈ పేషెంట్లో మూత్ర సంచి ఏమైనా డ్యామేజ్ అయితే మనం హెల్ప్ చేస్తాం. సో సార్ చెప్పినట్టు యాజ్ ఎ టీమ్ వీ వర్క్ టుగెదర్ అండ్ వీ వర్ ఏబుల్ టు హెల్ప్ ద పేషెంట్ అండ్ పేషెంట్ కేమ్ అవుట్ సేఫ్లీ, డిశ్చార్జ్ సేఫ్గా చేయగలిగాం. ఈ పేషెంట్లో మూత్రం సంచి సర్జరీ అప్పుడు మీరు సార్ చెప్పినట్టు ఇన్వేడ్ అయింది, దాన్ని కట్ చేసి తీసి హిస్టెక్టమీ చేశారు. సో మూత్రం సంచి ఏదైతే ఓపెన్ అయిందో దాన్ని రిపేర్ చేసాం మనం, సేఫ్గా రిపేర్ చేసి యూరిటర్స్ అనేవి ఉంటాయి మూత్రం సంచి, కిడ్నీ నుంచి మూత్రం సంచికి కనెక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సేఫ్గా ఉన్నాయా లేదో చూసి కరెక్షన్ చేశాము. పేషెంట్ తర్వాత కూడా యూరిన్ పైప్స్ మీద ఉంది, ఆ స్టిచెస్ అన్ని మానిన తర్వాత ఆ పైపులన్నీ తీసేస్తాం. సో యూరాలజీ పరంగా మనము చేసింది ఏంటంటే యూరిన్ మూత్రం సంచి డ్యామేజ్ కాకుండా ఫర్దర్గా తనకు యూరిన్లో ప్రాబ్లం లేకుండా దాన్ని రిపేర్ చేయగలిగాం అలాంగ్ విత్ సిటీ సర్జరీ టీమ్, గైనకాలజీ టీమ్, అనస్థీసియా టీమ్ హెల్ప్ తీసుకొని. థ్యాంక్ యూ. హాయ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. ఐఎమ్ డాక్టర్ ఏడుకొండలో, కార్డియాక్ అనస్థీషియాలజిస్ట్. ఈ పేషెంట్ ఏంటంటే ముందుగా మేము తీసుకునేటప్పుడు క్యాత్ ల్యాబ్లోనే అన్ని కంటిన్యూస్ మానిటరింగ్ ఆఫ్ బీపీ అండ్ హార్ట్ ప్రెషర్స్ అండ్ ర్యాపిడ్ ఇన్ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ కోసం అన్ని లైన్స్ పెట్టేసుకొని ర్యాపిడ్ సీక్వెన్స్ అంటే ఇది సీక్వెన్స్ ఇండక్షన్ అని చేసాము. ఇంటిబేషన్ ఒకసారి లంగ్స్ ప్రొటెక్ట్ చేసిన తర్వాత దెన్ టేకెన్ ఇన్సైడ్. ఓకే, డ్యూరింగ్ సర్జరీ బీపీ మెయింటైన్ చేసుకోవడం కోసం ర్యాపిడ్గా 5 యూనిట్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ 5 యూనిట్స్ ఎఫ్ఎఫ్పి ఇచ్చాం. బీపీ మానిటరింగ్ చేసుకుంటాం, కంటిన్యూస్ మానిటరింగ్ ఉంటుంది మాకు. దెన్ వన్స్ కంట్రోల్డ్ సర్జరీ ఈజ్ ఓవర్, షిఫ్టెడ్ టు పోస్ట్ ఆపరేటివ్ వార్డ్. ఓవర్ నైట్ వెంటిలేట్ చేసాము. వన్స్ స్టెబిలైజ్డ్ ఎక్స్టిబేటెడ్ పేషెంట్. ఓకే, అగైన్ సెకండ్ డే సమ్ కలెక్షన్ వాజ్ దేర్. We took inside and after this thing surgery over, extubated, went on well, everything is fine. 1 or 2 C-sections ఉన్న వాళ్ళకు ఆ స్కార్ పైన మాయ ఏదైతే అతుక్కుంటుందో దానివల్ల అవుతుందండి. మాయ కిందుకున్న దాన్ని ప్లసెంటా ప్రివియా అంటారు. దాని లోపలికి చొచ్చుకుపోయి యూట్రస్ లోపలికి వెళ్ళి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళి బ్లాడర్ లోపల ఇన్వాల్వ్ అయిన వాటివి కాంప్లికేటెడ్ కేసు. అలాంటి ఈ కేసు మనం హ్యాండిల్ చేసింది. సో దీనికి చాలా డాక్టర్ శృతి అండ్ డాక్టర్ శ్రీనివాస్ సార్, డాక్టర్ అవినాష్ దాల్ సార్ అన్నట్టు ఇలాంటి కేసెస్కి చాలా లైఫ్ రిస్క్ ఉంటుంది, బ్లీడింగ్ అయ్యే అవకాశాలు చాలా ఉంటాయి. సో అదృష్టవశాత్తు అండ్ మా టీమ్ చాలా టాక్ట్ఫుల్గా ఈ కేసుని బాగా డీల్ చేసి బేబీస్ని మదర్ని సేవ్ చేసి వీ హ్యావ్ టేకెన్ అ గుడ్ డెసిషన్ అండ్ వీఆర్ ఆల్ హ్యాపీ అబౌట్ దిస్. నేను శ్రీకాంత్ ఉడ్నాల, టీఎక్స్ హాస్పిటల్ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్. మనం ఏదైతే కేసు గురించి మాట్లాడుతున్నామో 29 సంవత్సరాల యువతి జహీరాబాద్ అనే డిస్ట్రిక్ట్ నుండి వచ్చింది. తను మన దగ్గరికి రావడానికంటే ముందే మల్టిపుల్ చిన్న హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే ఆవిడది అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ రిపోర్ట్ చూడగానే దానిలో మెజారిటీ కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయని మల్టిపుల్ హాస్పిటల్స్ వాటిని రిజెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ క్రమంలో వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళ సజెషన్స్ మేరకు టీఎక్స్ హాస్పిటల్ బంజారాల్స్ బ్రాంచ్కి జరగడం జరిగింది. పేషెంట్ రాగానే మనము ఏదైతే మనకి మల్టీ స్పెషాలిటీ సర్వీసెస్ ఉన్నాయో గైనిక్ డిపార్ట్మెంట్ డాక్టర్ సుధా, డాక్టర్ శృతి అండ్ వాస్కులర్ సర్జన్ డాక్టర్ అవినాష్ దల్ అండ్ యూరాలజిస్ట్ డాక్టర్ హిదాయతుల్లా అండ్ అనస్థీషియా కేర్ బై డాక్టర్ ఏడుకొండలు సార్ అండ్ పెడియాట్రిషియన్ సపోర్ట్, బ్యాకప్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ డాక్టర్ శ్రీనివాస్. వీరే కాకుండా ఏదైతే ఇంతకుముందు డాక్టర్ శృతి గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారో బేబీకి ఒకటేంటంటే కాంప్లికేటెడ్, ఇంకోటి ఏంటంటే అందులో ట్విన్స్ బేబీస్. ఏదైతే ఆ ప్లజెంట్ ఆ మాయ అనేది ఒకటి కింది వైపుగా బ్లాడర్ వైపుగా చొచ్చుకుని వచ్చింది, ఇంకొకటేమో పైనకి వెళ్తుంది. బ్యాకప్ కోసము ఏదైతే టీం ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కాకుండా అడిషనల్గా మనం గ్యాస్ట్రో సర్జన్ ఏదైతే ఆ మాయ పైనకి వెళ్ళిందో అది ఇంటెస్టైన్ చిన్న పేగులకి అతుకోవడానికి మనం రాగానే అల్ట్రాసౌండ్ చేసాము. అల్ట్రాసౌండ్లో మేజర్ చేంజెస్ ఉన్నాయని తెలిసింది. ఇమ్మీడియట్గా మనం ఎంఆర్ఐ చేసుకున్నాం రీకన్ఫర్మేటరీకి. ఎంఆర్ఐలో కూడా చేంజెస్ మనం ఏదైతే అనుకున్నామో
ఆ ప్లాజెంటా కిందికి వెళ్ళి బ్లాడర్ నుండి వెళ్ళి మరి కిందికి వెళ్ళని తెలిసింది. పైన ఉన్నది కూడా ఇంటెస్టైన్ దగ్గర వరకు వెళ్ళేది, కానీ ఆ క్రమంలో ఉంది. ఈ కండిషన్లో మామూలు సెటప్లో ఎక్కడైతే మనం క్యాత్ ల్యాబ్ లేని ప్రొసీజర్లో, వాస్కులర్ సర్జన్ లేని ప్రొసీజర్లో ఈ కేసు హ్యాండిల్ చేయడం వెరీ డిఫికల్ట్. అండ్ ఏదైతే డాక్టర్ అవినాష్ దల్ గారు చెప్పారో ఇది వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ కాంప్లికేటెడ్. వరల్డ్లోనే ఇలాంటి కేసెస్కి ప్రివిలెన్స్ అనేది చాలా తక్కువ. ఒకవేళ వచ్చినా కూడా వాళ్ళు సర్వే ఇవ్వడం ఇంకా తక్కువ. మన ఇండియాలో చూసుకుంటే అలాంటి కేసెస్ కౌంట్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంది. ఈ పేషెంట్ని కాపాడడానికి టీమ్ ఆఫ్ ఏదైతే మనం డిస్కస్ చేసిన టీం వీళ్ళందరూ ముందు ఆలోచించి ఏదైతే ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా రెగ్యులర్గా చేసినట్టు సీజరన్ చేస్తే హెవీ బ్లీడ్ అయిపోతుంది, పేషెంట్ ఆన్ టేబుల్ మీద చనిపోతారు విత్ ఇన్ నో టైంలో. సో మనం సర్జరీ చేయడానికంటే ముందే పేషెంట్ తీసుకొని మనం క్యాత్ ల్యాబ్ తీసుకెళ్ళాం. ఏదైతే ఆ మెయిన్ ఆర్టరీస్ మనకి బ్లడ్ సప్లై చేస్తాయో అక్కడికి వెళ్ళిందంటే మనం క్యాత్ ల్యాబ్లో హార్ట్ దగ్గరకు ఒక బెలూను అంటే మనం ఏదైతే అలా ప్లేస్ చేస్తామో సిమిలర్గా ప్రొసీజర్గా మనం అక్కడ తీసుకుని వెళ్ళి ఆ 2 ఆర్టరీస్ దగ్గర బెలూన్ని ప్లేస్ చేసి వాటిని యాక్టివేట్ చేయలేవు. బెలూన్ అలా ప్లేస్ చేసి బయటికి మనం రెడీగా చేసుకొని దెన్ మళ్ళీ ఆపరేషన్ థియేటర్ తీసుకొని వెళ్ళి మనం బేబీని తీయడానికి ట్రై చేస్తాం. మళ్ళీ బేబీని తీయాలంటే కూడా 2 ప్లాసెంటాలు ఉన్నాయి, ఆల్రెడీ అవి ఇన్వేడ్ అయిపోయాయి. సో వెరీ కాంప్లికేటెడ్. అంటే మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఒక టెక్స్ట్ బుక్లో ఒక లైన్ సింపుల్ లైన్ లాగా అనిపిస్తుంది, కానీ చేసేటప్పుడు వెరీ డిఫికల్ట్. సో ఇంట్రా ఆపరేటివ్గానే మనం అల్ట్రాసౌండ్ అక్కడ చేసుకొని ఎక్కడ ప్రిసైజ్గా మనం కట్ చేయాలి అని కట్ చేసి అక్కడ నుండి బేబీని తీసిన వెంటనే ఏదైతే మనం బెలూన్స్ ఆల్రెడీ ప్లేస్ చేసామో వాటిని ఇన్ఫిల్ట్రేట్ చేసి వీటికి వచ్చే బ్లడ్ సప్లైని మనం అక్కడ స్టాప్ చేసాం ఇమ్మీడియట్గా. ఇదంతా ఎలా అంటే ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో జరిగిపోతుంది. మనం ఇలా కట్ చేయగానే క్లాంప్ వేయగానే ఇమ్మీడియట్గా మనకి సప్లై చేసే దాన్ని ఆపేసి ఆ కంప్లీట్ యూటరస్ని తీసేయడం. యూటరస్ తీసే క్రమంలో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ప్లజెంటా కింది వరకు వెళ్ళింది, ఆల్రెడీ గర్భసంచి నుండి వెళ్ళి మనం ఇక్కడ బ్లాడర్ వరకు వచ్చిందని. ఆ ప్రాసెస్లో ఏదైతే మనకి యూరిన్ సంచి బ్లాడర్ ఏదైతే డ్యామేజ్ అయిందో దాన్ని డాక్టర్ హిదాయతుల్లా సార్ రిపేర్ చేసి సక్సెస్ఫుల్గా, అంటే ఎంత ప్రొసీజర్ అరౌండ్ 4 to 5 hours ప్రొసీజర్లో పేషెంటు బ్లడ్ లాసు అండ్ అదర్ హార్ట్ కండిషనింగ్ అదర్ వైటల్స్ మెయింటైన్ చేయడం కూడా చాలా క్రూషియల్. సో మనం అనుకున్నంత సింపుల్గా ఉండదు సిచ్యువేషన్ డ్యూరింగ్ ద ప్రొసీజర్. సో దానికి ఎక్స్పర్టైజ్ అనెస్థీషియా టీమ్, క్రిటికల్ కేర్ టీం నుండి సక్సెస్ఫుల్గా వీటన్నిటిని క్లోజ్ చేసి పేషెంట్ని ఐసీయూకి షిఫ్ట్ చేసి మళ్ళీ అక్కడ దిర్ ఇస్ ఎ కలెక్షన్. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఎ మేజర్ సర్జరీ అండ్ చాలా మట్టుకు రఫ్ సర్ఫేస్ ఉంటుంది లోపల. సో దాన్ని బట్టి మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మనం మళ్ళీ ఓపెన్ చేసి ఎక్కడైతే బ్లీడింగ్ స్పాట్స్ ఉన్నాయో వాటిని మళ్ళీ కరెక్ట్ చేసుకొని క్లోజ్ చేసాము. అప్పటి నుండి పేషెంట్కి ఎలాంటి కాంప్లికేషన్ లేదు, హ్యాపీగా పేషెంట్ని సక్సెస్ఫుల్గా ఆపరేట్ చేసి ఇంటికి పంపడం జరిగింది. ఇదే విషయం మనం పేషెంట్ ద్వారా కూడా తెలుసుకున్నాం. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్.